This lecture I will solve a problem in the Perlin. Let us solve a problem. First go through the problem. Design a channel section Perlin which is placed at 1.4 meters center to center over a symmetrically spaced trusses at 4.5 meters center to center for a span of 20 meters, having a rise of 5 meters to resist the following load. Weight of seating is given, wind load is given, live load is given. Wind load is given as suction. First, based on the given data, to find out the slope of this truss, I have drawn the truss. This is a 20 meter, having 20 meter span, 5 meter rise. This is the slope of this truss. Here I am considering this triangle. Here tan theta equal to opposite side by adjacent side. Adjacent side is half of this value 10. So by calculating the slope as 26.565 degree. So as I said earlier, the purlin has to be designed for dead load live load combination and dead load wind load combination. The dead load live load combination, first we will design the purlin. The step 1, I am doing the load calculations. First, dead load from sheeting. This is given in the problem as 171 Newton per meter square. Then I am assuming the self weight of the purlin as 125 Newton per meter square. This is the load per square meter of the plan area. According to the type of purlin, this value may be varied from 80 to 125 Newton per meter. By adding these two loads, because above the purlin, purlin மேல என்ன weight வரும்? பர்லினோட weight அதுக்கு மேல வைக்கிற ஷீட்டோட weight, இந்த ரைட் weight மட்டும் தான் இதுல வரும். Live load, it is given in the problem as 400 Newton per meter square. So கொடுத்திருக்காங்க, அப்படியே எடுத்துச்சு. அதர்வைஸ் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஸ்லோப்புக்கு தகுந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது. இந்த லோடு கால்குலேஷன் முடியல. ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் லைவ் லோடு ஒர்க்ட் அவுட் as 296 Newton per meter square. Live load as 400 Newton per meter square. Now we will calculate the UDL dead load over the purlin. So இப்போ purlin வந்துட்டு provided at uniform spacing of 1.4 meters center to center over the raft. So அப்ப நான் நடுவுல இருக்கிற ஒரு பர்லினை கன்சிடர் பண்ணிட்டேன்னா, இந்த பக்கம் இருக்கிற அடுத்த பர்லினுக்கு இருக்கிறதுல பாதி லோட், அடுத்தது இருக்கிற பர்லின்ல பாதி லோட் எங்க வரும்? இந்த பர்லின் மேல வரும். ஸோ அப்ப இந்த சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் கோட் போட்டுக்கிற இது இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு? 1.4/2 on either side. அப்போ it is 1.4. லோட் என்ன யூனிட்ல இருக்கு? நியூட்டன் per meter square இருக்கு. இன்டு this 1.4 போட்டோம்னா என்னவா மாறிடும்? The load will become UDL over the purlin. சரியா? So அந்த வேல்யூ 1.4 சம்பளம் கொடுத்திருக்கிறதால அந்த 1.4 நான் பண்ணி டெட் லோட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். UDL டெட் லோட் 414.4 Newton per meter. So since it is a gravity load, it acts vertically downward direction. So இதுதான் டெட் லோடு லைவ் லோடு ரெண்டு லோடு இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். பட் இட் மேக் an angle theta with vertical line. Then similarly I can calculate the live load over the purlin. UDL மாத்திரம் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? லைவ் லோடு 400 Newton per meter square. 1.4 ஆல் மல்டிப்ளை பண்றோம். Okay, I am getting 560 Newton per meter as a downward force. Load combinations என்ன கன்சிடர் பண்ணியாச்சு? 1.5 DL plus 1.5 LL. இது எங்க இருந்து கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க? From table 4 page number 29 in IS 800. இந்த லோட் காம்பினேஷன்ஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாமே. டேபிள் 4 பேஜ் நம்பர் 29 எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு 29. இப்போ பாருங்க, இதில் பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் லோட் கிவன். இப்போ லிமிட் செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்தில் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டெட் லோட். டெட் லோட் எங்கேயே வரணும். இங்கே டெட் லோட் பிளஸ் லைவ் லோட் பிளஸ் டிஎல் கிரெயின் லோட். நமக்கு கிரெயின் லோடு இல்லை, அப்போ அது வேணாம். இப்போ டிஎல் இப்படி வரீங்க, இங்கிருந்து டிஎல் வரீங்க, ஃபேக்டர் எவ்வளோ எடுத்தாச்சு? 1.5. இதே இதில் இருக்கிற எல்எல் இப்படி வரீங்க, இங்கிருந்து லோட் லைவ் லோட்ல ரெண்டு இருக்குது, லீடிங் இருக்கு, அக்காமடேஷன் இருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா 1.05, இது 1.5. அப்ப இதுதான் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அப்ப லைவ் லோடும் இப்படி வந்துட்டு 1.5. ஸோ அப்ப இந்த காம்பினேஷன் எப்படி எழுதியாச்சு? 1.5 DL பிளஸ் 1.5 LL. இதே மாதிரி இன்னொரு லோடு காம்பினேஷன் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோம். சப்போஸ் விண்ட் லோடு கிவன் இஸ், நமக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவே கொடுத்து செக்ஷனுக்கு பதிலாக த்ரஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வேலை த்ரஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்ப இதை விட அடுத்த லோடு கேஸ் ஒஸ்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அது எப்படி பார்த்தலாம்? எந்த லோடு காம்பினேஷன்? DL, இங்கே இப்படி DL வரீங்க, இங்கே DL வரீங்க, வேல்யூ எவ்வளவு? 1.2. இங்கே LL வரீங்க, இங்கே LL வரீங்க, இந்த வேல்யூ எவ்வளவு? 1.2. ஸோ அப்போ 1.2 DL 1.2 LL WL இந்த லைன்ல கொடுத்துட்டாங்க. WL இப்படி வரீங்க,
ஹரிசாண்டலாக வரைங்க, வந்துட்டே இருக்கீங்க, இங்கே வந்துட்டே இருக்கீங்க. இந்த இடத்துல வந்தோடனே WL இங்கிருந்து வருது, வேல்யூடு 1.2. ஸோ அப்போ இந்த லோடு காம்பினேஷன் வந்துருச்சு 1.2 DL, 1.2 LL, 1.2 WL. த்ரஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு லோடு காம்பினேஷன் எது ஒஸ்ட்டோ அதை எடுத்துக்க. த்ரஸ்ட் இல்லைங்காட்டி நான் ரெண்டு லோடு காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி எடுக்கணுங்கிறது இதுதான் பார்க்கணும். முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோமே DL + WL காம்பினேஷனுக்கு DL இது வராங்க, இங்கே DL வராங்க. ஃபஸ்ட்டு எவ்வளவு 1.5, அப்புறம் மறுபடியும் இந்த WLக்கு இங்கே WL அதுக்கு நேரம் வந்து 1.5. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் 1.5 DL + 1.5 WL. சரி, இன்னொரு லோடு காம்பினேஷன் 0.9 DL 1.5 WL. அப்போ இது விண்டு லோடுக்குரிய காம்பினேஷன். இந்த ரெண்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அதிகமான சான்ஸ் இருக்குன்னா 0.9 DL சக்ஷனில் விண்டு லோடு, அப்போ கீழே மேலே இருக்கும் 1.5 WL தான் ஒஸ்ட்டாக இருக்கும். இது 1.5 DL 1.5 WLனா கொஞ்சம் என்ன ஆகும், நமக்கு கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் தான் இந்த இடத்துல ஸ்டார் கொடுத்து பீன் போட்டிருக்காங்க. பீனை பார்த்தீங்கன்னா அது கொடுத்தாங்க. நம்ம சொன்னது என்னது, the dead load causes reduction in the stress due to other load. wind loadனால வர ஸ்ட்ரெஸ் அது கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணுது. அதுதான். ஸோ இப்போ காம்பினேஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு டேபிள் 4 பேஜ் நம்பர் 29 நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். சார், டெட் லோடு லைவ் லோடு எல்லாமே யூடிஎல்லாம் எடுத்துட்டீங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லோடு இப்படி இருக்குது, இது மேஜர் ஆக்சிஸ், இது ஜட்ஜெட் ஆக்சிஸ், இது மைனர் ஆக்சிஸ் YY. அப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக லோடு வேணுமோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த லோடு இப்படி இருக்கிறத வெர்டிகலா அப்படி இப்படி ரிசால்வ் பண்ணுவோம். ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இதை இப்படி ரிசால்வ் பண்ணோம்னா என்ன தீட்டா போடணும், இந்த சைடு வேணும்னா அட்ஜசன்ட் சைடு, அப்போ என்ன போடணும் cos θ, W cos θ போட்டோம்னா என்ன ஆயிடுச்சு, இப்படி இருக்கிற லோடு இப்படி வந்துடும். ஸோ அப்போ அந்த சேனலை மேஜர் ஆக்சிஸ் பொறுத்து பெண்ட் பண்ணும். இதே தான் டெட் லோடுக்கு இதுதான், இதே டைரக்ஷன் தான், லைவ் லோடுக்கு இதே டைரக்ஷன். ஸோ அப்போ ரெண்டுமே இது வந்துட்டு நார்மல் டு ஷீட்டிங். சரி, இதே பேரலல் டு ஷீட்டிங். சீட்டிங் எப்படி போடுவோம், இது மேலே இந்த டைரக்ஷனில் சீட்டிங் போடுவோம். அதனால தான் இப்படி ரிசால்வ் பண்ணோன்னு எப்படி சொல்லி எடுத்து, ஷீட் இப்படி இருக்குது, சேனல் இப்படி இருக்குது, அது மேலே ஷீட் இருக்குது, அந்த லோடு இப்படி வெர்டிகலாக இருக்கிறத பர்பண்டிகுலராக இப்படி இது பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, லோடு நார்மல் டு சீட்டிங். இதே இப்படி இருக்கிறத இந்த பக்கம் ரிசால்வ் பண்ணதுக்கு இப்படி ரிசால்வ் பண்ணோம்னா லோடு பேரலல் டு சீட்டிங். இங்கே பாருங்கள், இது இருக்கிறத ரிசால்வ் பண்ணோம்னோன்னு என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த இடத்துல பேரலாக வரும். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த இடத்துல ஏற வரும். திஸ் இஸ் parallel to seating. அப்போ என்ன தீட்டா போடணும், இந்த சைடு இதுக்கு பேரலல், அப்போ என்ன தீட்டா போடணும் W sin θ. டெட் லோட் லைவ் லோட் ரெண்டுமே கிராவிட்டி லோட். ஃபர்ஸ்ட் லோடு நார்மல் டு சீட்டிங்க்கு லோடு ஃபேக்டர் ரெண்டுமே 1.5, அதனால காமனாக 1.5 வெளியே போட்டேன். WD டெட் லோடுக்கு WD cos θ, WL cos θ. லைவ் லோடுக்கும் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், டெட் லோடுக்கும் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தீட்டாவும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் 26.565 டிகிரி. அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இதை போய் டிகிரி மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ்னா யார் கால்குலேட்டரில் 3 தடவை அழுத்திட்டு இருக்கிறதுக்கு, அப்படியே டிகிரியாகவே 3 டெசிமல் பிளேஸ்க்கு ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஈஸியாக இருக்கும் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு. இதை அடித்தோம்னா கால்குலேட்டரில் வந்துருச்சு. நார்மல் லோடிங் எவ்வளவு கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் பை கன்சிடரிங் திஸ் லோடு காம்பினேஷன் எவ்வளவு 1.307 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர். த லோடு பேரலல் டு ஷீட்டிங் இப்படி இருக்கிறத ஷீட்டிங்க்கு பேரலாக பண்ணோம்னா சைன் தீட்டா சொல்லிக்கிறோம். ஸோ அப்போ டெட் லோடுக்கு WD சைன் தீட்டா, WL சைன் தீட்டா, இங்கே காஸ் தீட்டாக்கு வந்து இங்கே சைன் தீட்டா, அதே 1.5 அதே வேல்யூஸ். டெட் லோட் லைவ் லோஸ் இங்கேருந்து நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு, இங்கே இருக்கிறது இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. கால்குலேட்டரில் அடிச்சுமே எவ்வளோ வந்துருச்சு 0.654 கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர். நியூட்டன் இங்கே வரும் கரெக்ஷன், கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர். அப்போ லோடு நார்மல் டு ஷீட்டிங்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, parallel to sheeting கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா we will calculate the bending moment. So step 1 power load calculation முடிச்சாச்சு. Step 2 bending moment and shear force calculation. எப்பவுமே பார்லிங்ல 2 கேஸ் இருக்கு. ஒன்று சிம்பிளி சப்போர்ட்டட், இன்னொன்று கண்டினியூஸ். கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்ராக்சிமேட் ஃபார்முலா WL/10 WL. சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லிடலாம், நம்ம 2 ட்ரெஸ்னுடைய இந்த டாப்லேயே அந்த டாப்லேயே இருக்குது, ஒரே ஒரு சிங்கிள் இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தான் சிம்பிளி சப்போர்ட்டாக இருக்குது. எப்படி இருந்தாலும் கட்டாயம் ஒரு 4-5 ட்ரெஸ் இருக்கும்போது பார்லிங் எப்படி தான் இருக்கும், எப்பவுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ப்ராக்டிக்கலாக கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும். கண்டினியூஸ்க்கு WL/10 WL. சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பார்லினை டிசைன் பண்ணணும்னு சம்மில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த WL/10க்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வச்சுக்கோங்க, WL/8 வச்சுக்கோங்க. WL/2 சரி. இப்போ W ஜெட்டு மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு ஜெட்டுன்னு வச்சாச்சு. MZ
WZ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம். 1.307 மைனர் 0.65 0.65 L. What is the span of the purlin? லெக்சரில் சொன்னமே what is the span of the purlin? 2 ட்ரஸ் மேலே தான் பர்லின் உட்காரும். அப்போ 2 ட்ரஸ்ஸுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப்பு தான் ஸ்பேன் ஆஃப் த பர்லின் L. கண்டினியூஸ் தான் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். சரி, ஸ்பேன் ஆஃப் த பர்லின் சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோம். சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை சார். ஆனால் vertically spaced trusses at 4.5 meters center to center ட்டாங்க. அப்போ அதுதான் ஸ்பேன் ஆஃப் த பர்லின் 4.5 meter. அப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க, கால்குலேட்டர் எடுக்கிறீங்க, then get the bending moment. இது கிலோநியூட்டன் மீட்டர் 2.647 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். இது 1.324 கிலோநியூட்டன் மீட்டர். பெண்டிங் யூனிட் தப்பாக இருக்குது, கரெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. கிலோநியூட்டன் மீட்டர், இது கிலோநியூட்டன் மீட்டர். ஃபோர்ஸ் L 1.307 into 4.5 போட்டாச்சு. 5.88 கிலோமீட்டர், இது 2.94 கிலோமீட்டர். ஸ்டெப் 2 ஓவர் பெண்டிங் மோமெண்ட் சீரோஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த பெண்டிங் மோமெண்ட்டை தாங்குற மாதிரி ஒரு செக்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸ்டீல் டேபிள் டைப் ஆஃப் செக்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம். இவங்களே சொல்லிட்டாங்க சேனல் செக்ஷன் பார்லின் தான் சொல்லுவாங்க. சேனல் செக்ஷன் பார்லின் இப்போ லிமிட் ஸ்டேட் டிசைனில் போகிறோம். பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் தான் அதை எப்படி கற்றுக்கணும். இதே ஒரு ஆக்சிஸ் பெண்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா பார்லினில் ஒரு டேம் மட்டும் வந்துருக்கு. இப்போ 2 ஆக்சிஸ் பெண்டிங், ஏன்னா இது சப்ஜெக்ட் டு பயாக்சியல் பெண்டிங், 2 ஈக்குவேஷன் வரும். இந்த இடத்துல 2.5 T/T இந்த ஈக்குவேஷன் 1993 வந்துட்டு கிஃபோர்ட்ங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சார். ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவேஷன் ZPZ வந்துட்டு MY MZோட ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இல்லை நம்ம செக்ஷன் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஐடியாவே இல்லாமல் சிம்பிள் லாஜிக். M = F × Z. M = F × Z. Z வெட்டினா M/F, அவ்வளோதான். M/F. F வந்துட்டு என்னது? லிமிட் F இது காமன். சார் மேஜர் ஆக்சிஸ் இருக்கும், மைனர் ஆக்சிஸ் இருக்கும், கூட 2 டேப் 2.5 செக்ஷன் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ZPZ வேணும்னு எடுக்கிறோம். இந்த ZPZ ரெக்கையோட விட அதிகமான ZPZ இருக்கிற செக்ஷனை நம்ம ஸ்டீல் டேபிளில் இருந்தோ அல்லது IS 800 பின்னாடி பேஜ் 138 இருந்தோ செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ செலக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷனே D/B தேவைப்படுது. ஆனால் நம்ம ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள் சொல்லிட்டேன், சேனலாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு we can try ISMC 125. ஸோ அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் breadth of the flange, thickness of the flange, thickness of the radius of variation, Y axis, Z axis, plastic section also got major axis. ஓகேவா? இப்போ எல்லாம் வேல்யூ எடுத்தாச்சு. இது வந்து நான் செலக்ட் பண்ண செக்ஷனோட இது. இப்போ தேவைப்படுறது எவ்வளோ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி கால்குலேட்டரில் அடித்தாதான் நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் எங்கே எடுத்திருக்கேன்? ஸ்டீல் டேபிளில் இருந்து எடுத்திருக்கேன். ISMC 125 ஓவரால் டெப்த்து செக்ஷன் ஏரியா, breadth of the depth of the section, breadth of the flange 65, thickness of the flange, thickness of the இந்த மாதிரி நீங்களும் ஸ்டீல் டேபிள் குவாலிட்டி அதில் இருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கணும் சேனல் செக்ஷனுக்கு. இப்போ இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுவோம். MZ/FY/M0. இந்தியா ரெடியாக எல்லா ஸ்ட்ரக்சரல் செக்ஷனுக்குமே ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு தான்? 250 தான். D/BT ஓவரால் டெப்த் 125. ஏன்னா ISMC 125 இல்லை, இது வந்துட்டு 60. அப்படி எவ்வளவு? ஓ சாரி, தப்பாக போட்டேன். 65பா அந்த ஃப்ளான்ச். இங்கே எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்க? 65. சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது தப்பாக போட்டேன். நீங்கள் கால்குலேட்டரில் கரெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இது 60 கிடையாது, எவ்வளோ போடணும்? 65 போட்டிங்களே. இங்கே வேல்யூ மாறும். இருந்தாலும் இது வந்து எவ்வளோ வருது? 3 டெசிமல் தள்ளி வைங்க. 41.98 × 10³ mm3. இவ்வளோ தான் தேவை. ஆனால் நான் தான் எடுத்திருக்கேன் பெரிய செக்ஷனாக. எவ்வளவு? 77.12 × 10³ அதோட ஜாஸ்தி தான். நீங்கள் தப்பாக போட்டது கரெக்ட் பண்ணாலும் இதை விட கம்மியாக தான் வருது. தேவையானதோட பெரிய செக்ஷன் தான் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன் சார் இவ்வளோ பெரிய செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறீங்க? ISMC 100 எடுத்துக்கலாம்ல. அங்கே தான் சிக்கலை. செக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா டெட் லோட் லைவ் லோட் காம்பினேஷன் சேஃப்னு வந்து. ஏன்னா டெட் லோட் லைவ் லோட் காம்பினேஷனுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம? பார்லின்னு 2 ட்ரெஸ் மேலே இருக்க பார்லின் மேலே இருந்து லோடு வரும், கீழே பெண்ட் ஆகும். டெட் லோட் லைவ் லோடுக்கு கிராவிட்டி லோட் மேலே. இப்போ கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் டாப்ல இருக்கு. கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸை எது சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு? ரூஃப் கவரிங் மெட்டீரியல் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. பை மெம்பரேன் ஆக்ஷன் வில் கிவ் த lateral restraining to the compression flange. டெட் லோட் விண்ட் லோட் காம்பினேஷனுக்கு என்ன ஆகும்? விண்ட் லோடு சக்சன்ட்டாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? மேலே பெண்ட் ஆகும் பார்லின்னு. இப்போ மேலே டென்ஷன் இருக்கு, கீழே கம்ப்ரஷன் இருக்கு. கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸில் எந்த சப்போர்ட்டுமே இருக்காது. அப்போ அதை என்னவா டிசைன் பண்ணுவோம்? லேட்டரலி unsupported beam. ஸோ அப்போ ஒரே பார்லின்னா லேட்டரலி சப்போர்ட்டடாக ஒரு காம்பினேஷனுக்கு
அன்சப்போர்ட்டட் இன்னொரு காம்பினேஷன் பண்ண போறோம். அதனாலதான் கொஞ்சம் பெரிய செக்ஷன் எடுத்துட்டேன். ஏன்னா அந்த லோடு காம்பினேஷன்லயும் சேஃபா வரணும்ல. அப்புறம் கடைசியில் மறுபடியும் அங்க போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேற செக்ஷன் எடுத்து பண்ணிட்டு வரணும். கால்குலேஷன் ரீடூ பண்ணணும். செக் ஃபார் ஷியர் செக் மொமெண்டையும் செக் பண்ணா ஷியர் செக் பண்றோம். நார்மலா வந்துட்டு ஷியர் பியரிங் இதெல்லாம் பார்லின்ல செக் பண்ண மாட்டோம். இந்த கால்குலேஷன் முடிஞ்சோடனே நீங்களே தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி ஷியர் செக்கு இதுதான் கோடுடைய ஈக்குவேஷன். V less than or equal to V கண்டிஷன் ஃபார் டிசைன் ஃபார் ஷியர். இங்கிறது factored shear force after analyzing the structure we can obtain the fact. இங்கிறது design shear capacity. VD வேணும்னா பை காமா என்ன Vn equal to Vp equal to இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரே ஈக்குவேஷன் எழுதிடுறேன். AV into FYW by √3 into 1 by gamma m0. ஆக்சிஸ்னா ஜெட் போட்டு மைனஸ் ஆக்சிஸ்னா y போட்டு. ஏவிங்கிறது ஷியர் ஏரியா, YWங்கிறது ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெப். ஓல்டு செக்ஷன்ல பிளாஞ்சி வெப் எல்லாம் ஒரே ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் தான் இருக்கும். சப்போஸ் பில்டப் செக்ஷனு இது வேற கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் அது வேற கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல்னா நீங்க எப்பவுமே ஷியர் எதுதான் ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் ரெசிஸ்ட் பண்ணணும். அதனால அதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் போடணும்னு கோடு இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங்க்கு காட் ரோல்டுனா எப்படி எடுத்து சொல்லிட்டாங்க, வெப்போட ஏரியா தான் நம்ம சொன்னோம். அப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க, H into TW ஓவரால் ஹைட் H into thickness ஆஃப் த வெப் ஏரியா கிடைச்சிருச்சா. மைனர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங் ஹாட் ரோல்டு வெல்டட் எது இருந்தாலும் என்ன பண்ணிட்டாங்க 2 into P into TF the flange into thickness of the flange 2. ஏன்னா மைனர் ஆக்சிஸ் அதை பொறுத்து தான் பெண்ட் ஆகுது. இது மேஜர் ஆக்சிஸ் ஜெட் மைனர் ஆக்சிஸ் இதை பொறுத்து பெண்ட் ஆகும்போது அது பர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற டைமென்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு தானே, ரெண்டு பிளாஞ்ச் மட்டும்தான் அங்கே மைனர் ஆக்சிஸ்க்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். அதான் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. பிரதாப் பிளாஞ்ச் இந்த திக்னஸ் 2 காட்டி இன்ட்டு 2 போடணும்னு சொல்லி கோட்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. கோல்டுக்கு வெல்டட்னாலும் இந்த ரெண்டையும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தோம். விஜெட் FY by √3 1 by gamma m0 ஷியர் ஏரியா 120 ஓவரால் டெப்த் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் 5 போட்டிருக்கேன். கரெக்டாக செக் பண்ணிடுங்க. 50 நீங்கள் போட்டு தப்பு திக்னஸ் ஆஃப் 50 வருமா 5 mm தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். வேணா பார்த்தோம்னா திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஓகேவா ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா? சரியா 50 கிடையாது 5 போட்டாச்சு. 250 by √3 1 by 1 gamma m0 தெரியும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ வருது 82 கிலோ நியூட்டன் வருது. 2 கிலோ நியூட்டன் நியூட்டன்ல எவ்வளோ வருது 82 கிலோ நியூட்டன். அவங்களுடைய சியர் எவ்வளவு 82 என்னுடைய செக்ஷன் 82 கிலோ நியூட்டன் தாங்கும். சியர் இவ்வளோதான் 5.82. மைனர் ஆக்சிஸ்ல 2.942 கிலோ நியூட்டன் தான் சியர் வருது. ஏக்கு தான் வந்து 10 சொல்லிட்டாங்க. சியர் ஏரியா 2 into P into TF breadth of the flange 65 thickness of the flange 8.1 பார்த்துக்கு 65 8.1 2 times 2 into 6 8.1 கால்குலேட் அடிச்சு 187.17 கிலோமீட்டர். புரிஞ்சுதா? சியரை எப்பவுமே செக் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி எக்ஸாம்ல போடும்போது செக் பண்ண வேணாம். பண்ணாலும் வரும். இவ்வளோ 82 கிலோமீட்டர் எங்க 5 கிலோமீட்டர். ஸோ அப்போ இதானது லோ சியர் கேஸ். பர்லின் டிசைன்ல ஷியர் செக்கோ பேரிங் செக்கோ பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா வர்ற லோடு ரொம்ப கம்மி. அதனால வந்துட்டு என்ன ஆகாது, ஷியர்னாலேயோ பியரிங்னாலேயோ ஃபெயில் ஆகாது. லோட்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால். சரியா? நீங்க இந்த பாயிண்ட் நோட்டை மட்டும் எழுதிட்டு அதனால ஷியர் செக் பேரிங் செக்லாம் நாங்கள் போடல அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போதும். போடலைங்கிற ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்டெப் நான் போட்டுருவேன். இப்போ ஷியர் செக் பண்ணியாச்சு. சரி, அடுத்தது பெண்டிங் செக் பண்ணணும்ல சார். M less than or equal to MD சேஃப் டிசைன் தெரிஞ்சிச்சு. மேஜர் ஆக்சிஸ் தெரியும், மைனர் ஆக்சிஸ் தெரியும். MD எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபார் லோ சியருக்கு ZP FY by gamma m0. அது போகிறதுக்கு முன்னாடி செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட். இதான ஏன்னா பீட்டா பி நம்ம போடணும்ல. நான் பிளாஸ்டிக்னா 1 காட்னால 1. ஸோ செக்ஷனை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிடுறேன். செக்ஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் டு ரெஃபர் டேபிள் 2 பேஜ் நம்பர் 18 and 19 கொடுத்துருப்பாங்க. டேபிள் இந்த டேபிள் பேஜ் நம்பர் 19ல டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. பீனா என்ன, அவுட்ஸ்டாண்டிங் எலிமெண்ட் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் பிளான்ச். இதுல பீனா சேனல்ல பிரெத் ஆஃப் பிளான்ச் தான் பி. இப்போ அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க, V by TF போட்டோம்னா வெப் ஆஃப் ஐஆர் வச்சு இது வேண்டாம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் எலிமெண்ட் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் பிளான்ச் போட்டீங்கன்னா 9.4 எப்சிலான் கீழே வந்தா பிளாஸ்டிக். அதுக்கு மேல 10.5 9.4க்கு மேல 10.5 காம்பாக்ட், 10.5 மேல 15.7 செமி காம்பாக்ட். சரியா?
சரி, இப்போ நான் வந்துட்டு எப்சிலான் வந்துட்டு இந்தியா ஆல்ரெடியாக எல்லா கிரேடுக்குமே எப்சிலான் வேல்யூ எவ்வளோதான்? 1 தான். ரூட் ஆஃப் 250 பை 250 காட்டி 1 தான் ஒரு எப்சிலான். ஸோ அப்போ அதை கால்குலேட் பண்ணுறேன். breadth of the flange 65, thickness of the flange 8.1, substitute பண்ணோம்னா 8.02, it is less than 9.4, ஏன்னா எப்சிலான் 1. ஸோ அப்போ இது ஃபிளாஞ்ச் பிளாஸ்டிக். வெப் எடுக்கும்போது எப்பவுமே வெப் எதை எடுக்கணும்? ஃபிளாட் போர்ஷன் தான் எடுக்கணும். இங்கே கொடுத்துருக்கிற இதுதான் ஃபிளாட் போர்ஷன் தான் எடுக்கணும். ஸோ அப்போ ஃபிளாட் போர்ஷன் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஓவரால்லேருந்து இந்த 2 திக்னஸை கழிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ரேடியஸ் ரூட் இருக்குது, இந்த இடத்துல அதையும் கழிக்கணும். அப்போ தான் ஃபிளாட் போர்ஷனோட இது தெரியும். அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம போட முடியும். அதுதான் நியூட்ரல் ஆக்செட் மெட்டு டி பை டிடபிள்யூ. இது நான் வேற இடத்துல ஃபிகர் கட் பண்ணதுனால இங்கே வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. இது டி பை டிடபிள்யூ போட்டோம்னா அப்போ டி வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஓவரால் டெப்த் 125, திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் 2 தடவை கழிக்கணும், ரேடியஸ் ஆஃப் த ரூட் 2 தடவை கழிக்கணும். ரேடியஸ் ஆஃப் த ரூட் வேணும்னா ஸ்டீல் டேபிள்ல இருந்து தான் எடுக்க முடியும். ரேடியஸ் ஆஃப் த ரூட் எடுத்து வச்சிருக்கோமா பார்த்துருவோம். ரேடியஸ் ஆஃப் த ரூட் இருக்குது எவ்வளவு? 9.5. ரேடியஸ் ஆஃப் ரூட் 9.5. அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் 8.1 இது. ஸோ அப்போ 2 டைம் ஃபிளாஞ்ச் திக்னஸை கழிக்கணும், 2 டைம் ரூட் ரேடியஸை கழிக்கணும். கழிச்சோம்னா டி கிடைச்சாச்சு. இப்போ டி பை டிடபிள்யூ திக்னஸ் ஆஃப் வெப் ஃபிளாஞ்ச் போட்டாச்சு. போட்டு இது டிடபிள்யூ போட்டிங்கன்னா 5 mm. சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 17.96. கோடில் எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கலாம்? சரி, வெப் ஆஃப் சேனல் டி பை டிடபிள்யூ எவ்வளவு? 42 எப்சிலான். அதுவே 42 தான் கொடுத்துருக்காங்க. எப்சிலான் 4.2 இல்லை 42 எப்சிலான். அப்போ 42 விட இது கம்மி தான். ஸோ அப்போ இதுலேயும் ஃபிளாஞ்ச் பிளாஸ்டிக், வெப் பிளாஸ்டிக், therefore ஓவரால் செக்ஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் as பிளாஸ்டிக். முதல்லயே சொன்னா இந்த லோடு காம்பினேஷன் டெட் லோட் லைவ் லோட் ரெண்டுலையுமே மேல இருந்து கீழே அழுத்துது. அப்ப பர்லின் 2 ட்ரெஸ் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இதுக்கு மேல இருக்கிற பர்லின் எப்படி பெண்ட் ஆகும்? கீழே தான் பெண்ட் ஆகும். அப்ப டென்ஷன் கீழே, கம்ப்ரஷன் டாப்ல, கம்ப்ரஷன் flange is supported by roof covering material. So it is laterally supported beam. Laterally supported beam MD கண்டுபிடிச்சிடலாமே. MD equal to beta B ZP Fy by gamma m naught. பீட்டா பி எவ்வளவு? 1. அதனால இங்க போடலாம். இஜெட் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் எந்த செக்ஷனுக்கு? ISMC 125க்கு. ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல எடுத்து வச்சிருக்கோம். இப்ப 77.2 பிளாஸ்டிக் மாடல்ஸ் ஆஃப் தி செக்ஷன் 77.2 into 10 power 3 mm³ சென்டிமீட்டர் கியூப்ல இருக்கு mm³ 77.3 போட்டாச்சா? இன்ட்டு Fy by gamma m naught போட்டா இவ்வளோ கிலோமீட்டர் மீட்டர் MDZ. ZPY இதுல என்ன எது இருக்காது நம்ம கிட்ட? ஆக்சிஸ்க்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க, மைனர் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஆனா பர்லின் சப்ஜெக்டட் டு மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங் as well as மைனர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங். அப்ப மைனர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங் என்ன கண்டுபிடிச்சாகணும்? MDYயும் கண்டுபிடிச்சாகணும். அப்ப என்னன்னு ZPY, இது ஜெட் கிடையாது, ZPY இன்ட்டு பீட்டா பி 1 தான். ZPY வேல்யூ நமக்கு எதுல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க? ஸ்டீல் டேபிள்லயோ அல்லது IS 800 இதுலயோ ஒரு மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸ்டீல் டேபிளை ரிவைஸ் பண்ணல, நம்ம தான் அதை கால்குலேட் பண்ணணும். அதுக்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. நான் இங்கே ஃபார்முலா கொடுத்துட்டேன். என்ன? ஈக்குவல் ஏரியா மெத்தட் வச்சுட்டு 2 ஃபிளாஞ்ச் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். வருமா பிரெத் இன்ட்டு திக்னஸ் ஏரியா கிடைச்சாச்சு இன்ட்டு அதில் பாதி B/2 போட்டால் 65 into 65 into 8.152 போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைச்சாச்சு? 17.11 into 10 power 3 mm³. அது என்னது? செக்ஷன் மாடுலஸ் அபவுட் மைனர் ஆக்சிஸ். இந்த ZPY இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு Fy by gamma போட்டால் இது கிடைச்சாச்சு. மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சேனல் செக்ஷன் அபவுட் மைனர் ஆக்சிஸ். இது மேஜர் ஆக்சிஸ். யூஜுவலாக நம்ம கம்பைன் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு யூஸ் இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்குவேஷன். mz by mdz, my by mdy, mz my முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல. my mz 2.647, my 1.324 ஈக்குவேஷனுக்கு 2.647 1.324. இப்ப கெப்பாசிட்டி mdz 17.545 இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். 3.89 இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். கால்குலேட்டர்ல அடிச்சோம்னா 0.49, it is less than 1. therefore the purlin is safe. Safe மொத்தமா சொல்லிட முடியாது. It is safe for the load combination of dead load and live load. இதுல ஒரு பார்ட் தான் எக்ஸாம்ல எப்பவுமே கேட்பாங்க.